Ассалому алайкум тамошобинони азиз, ток-шоуи Печтоби замонро оғоз менамоем. Мавзӯи имрӯзаи мо баҳраҳо аз моҳи муборак унвон гирифтааст. Меҳмонони азиз ҳамаи шуморо ба студии телевизиони Симои Мустақили Якум хушомадед мегӯям. Аз моҳи муборак чӣ баҳраҳо бардоштем? Кадом амалҳои мо хайру савоб дошт? Фазилати моҳи Рамазонро дарк кардем ё не? Арафаро чӣ хел пешвоз гирем? Омодагӣ ба иди Рамазон ва рӯҳияи мардум чӣ хел аст? Инак мо дар ҷараёни барнома ба ин ва дигар саволҳо аз шумоён меҳмонони азиз посух хоҳем шунид. Қабл аз оғози суҳбати студия таклиф мекардам ки таваҷҷӯҳи худро ба экран равона кунед. Як навори муқаддимавӣ вобаста ба мавзӯи имрӯза ва мо суҳбатро оғоз мекунем. Марҳамат, тамошо кунед. дар моҳи шариф мардум бештар ба корҳои хайру савоб, дастгирии муҳтоҷон, эҳсонкорӣ рӯй меоранд. дар моҳи рамазони имсола ба мушоҳида расид ки саховатмандон бештар хӯроки ройгон ташкил карданд. дар аксари маҳаллаҳо оши палав ба аҳолӣ омода карда шуд. бештари соҳибони ошхонаҳо низ оши палави саҳарӣ ва ифториро барои рӯзадорон тайёр ва ройгон тақсим намуданд. намояндагони ҳукуматҳои маҳаллӣ бо расонидани кӯмаки моддӣ дар мисоли маводи озуқавории аввалин дараҷа шахсони алоҳидаро аёдат карданд. гурӯҳи дигари сокинон дар моҳи шарифи Рамазон ба тозаву обод намудани кӯчаву маҳалла ва оромгоҳҳо рӯй оварданд. масалан бо як амали дастаҷамъона калонсолону ҷавонон ва наврасон соҳили дарёи Сир ва обутобгоҳҳои шаҳрро аз ҳама гуна ифлосиву партовҳо тоза намуданд. ташкили ҳашари умумӣ ва ҷалби ҷавонону наврасон ба тозагиву корҳои ободонӣ дар ин моҳи муборак бештар ба назар мерасад. ҳамчунин шахсони алоҳидии савобҷӯ ки касбу корашон мусофиркашонист бе гирифтани ҳаққи роҳгиро нақлиёти ҷамъиятии худро дар роҳи хайр равон карданд. ин амали ронандагони эҳсонкоро мусофирон хушпазируфта дар ҳаққи онҳо дуо мекарданд. новобаста аз амалҳои неки роҳандозишуда нафароне ёфт мешаванд ки то ҳол кӯмаку дастгириро интизоранд. масалан чанде пеш дар шабакаи иҷтимоии фейсбук аз номи сокинони микроноҳияи 12 бинои 33 шаҳри хуҷанд муроҷиатномае нашр шуд. бо ин навиштаҳои худ муаллиф аз шаҳрдорӣ хоҳиш дошт то дар таъмир ва асфалтпӯш намудани роҳи кӯчаашон кӯмак кунанд. ин мавод пайи худ шарҳҳои зиёдеро ба миён овард. яке муаллифро дар туфайлихӯрӣ айбдор мекарду дигаре андешаҳои ислоҳшавии камбудиро дастгирӣ дошт. ба ҳар бобат мушкилот кушодаву дастгирии шахсони саховатмандро интизор аст. на танҳо дар ин моҳи муборак дигар моҳҳо низ одамон ба ободии манзили имрӯзаашон бештар аҳамият дода баъзе ашхос аз макони охират бехабар монданд. баъди боришоти пайдарпайи моҳҳои охир ҳолати баъзе аз қабрҳо хароб гаштаву соҳибонаш аз он бехабаранд. дар аксари қабристонҳо ҳолатҳои фурӯрафтани қабрҳо ба мушоҳида мерасад. дар моҳи Рамазон калонсолон бо ташкили ҳашари умумӣ қабристонҳоро тоза мекунанд, вале дигар вақт ин кор кам ба мушоҳида мерасад. барои ба анҷом расонидани ин корҳои ободкорӣ кӯмаки касеро интизор шудан чандон ҷоиз нест. дар моҳи Рамазон савобҷӯёну саховатмандон кӯшиш мекунанд бештар амали хайрро иҷро карда дуои халқро гиранд. кӯмакҳои доимиву якдафъаинии моддӣ ба оилаҳои камбизоат расонида мешавад. дар мағозаҳои хӯрокворӣ нон ва дигар маҳсулоти аввалин дараҷа ройгон ба эҳтиёҷмандон пешниҳод шудааст. новобаста аз он ки нархи маводи хӯрока дар бозор нигаронкунанда асту ин ба ошхонаҳо ва нуқтаҳои савдои таъмини озуқаворӣ бетаъсир намондааст. бо умеди савоби бештарро соҳиб гардидан амали хайрро анҷом медодагӣ инсонҳо низ кам нестанд. аз моҳи шарифи хуб имсола, аз моҳи Рамазон барои худ чӣ баҳраҳо гирифта тавонистед шумо? моҳи шарифи Рамазон барои мо имсола фарқи калон дорад, барои он ки ба мавсими аввали баҳор омадам. ҳама бинам баҳраҳо хонаҳошон тоза мекунанд, ҳам ба хорба тайёр мебинанд, ҳам ба якбора ба моҳи шарифи Рамазон тайёр шуда гаштанд ки хонаҳошон тоза бошад, тагударошон рӯфтагӣ бошад. аз ҳаминҳо шахсан барои худи шумо чӣ додам ин моҳ? мо нисбати ҳар соли имсол бисёри гулкорӣ шунем. гулҳои нав баромад, лолаҳо баромад, таги даромо гул шинондем, лола шинондем. пеш инқилоб кам буд, ҳозир инқилоб авҷ гирифтааст. кадом корҳоро дар ана ҳамин моҳ маз шумоён ба сомон расонидед? марҳамат. чӣ хеле ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст, моҳи март моҳи бисёрам сербориш буд. аз ин лиҳоз ба воситаи телевизионҳо нишон дода шуданд қабристониҳое ки бисёр осеб дидан, зарар дидан. мо аз ин фурсат истифода бурда аз кумитаи маҳаллаи масҷиди Савр бо дастгирии саховатмандон, бо дастгирии соҳибкорон ки дар назди кумитаи маҳаллаи масҷиди Савр
یک قبرستانی این هم باشد قبرستانی باغ آخون واقع جایگیر شده است. با آبادکنی این قبرستان سهم انداختیم و چند ماه پیش یک طرفی درآمد قبرستان که واقع در کوچه سلطانوف است دروازه و جای جنازه خانه آباد کرده شده بود و امروز ها باشد باز یک طرفی دیگر روبروی کارخانه دوخوبه برای تکستیل واقع در کوچه لنین آباد است دروازه و باز از این طرف دیگر جای جنازه خانه آباد کرده استادیان. این هم باشد با دستگیری سخاوتمندان صاحبکاران و باشندگان همین کمیته محله از اون جمله با دستگیری رئیس کمیته محله مسجد ثور و رئیسان حوله ها و امروز ها ما باز تمام باشندگان محله رو دعوت کردیم که تا آمده از حال قبرستان ها با خبر باشند و از دو طرف در آمده ان همین قبرستان ها رو امروز ها پنجره گرفته ایستادن و گل های همیشه سبز و ارچه های امروز شنانده ایستاده شده است و از آن جمله با دستگیری مسجد بابا خوجه و امام خطیب ان همین مسجد با دادن زکات صاحبکاران امروز ما الکی به 35 نفر باشندگان همین محله زکات تقسیم کرده شد و از آن جمله امروز 70 نفر را با مواد آذوقه تامین کرده شده ایستادیم. بسیار خوب سلامت باشید تشکر. کدام کاری رو به سامان رساندید محض در همین ماه مبارک که خب به فکر شما این عمل شما عمل خیر و ثواب بود به حساب می رود؟ برای تازه آزاد نگاه داشتن خانه درمو بود بعد обчакори برای روی حولها یک قشر سبز کردن خیلی دستیاری میکنیم برای کمبیزات ها برای اون که مثلا یک نفری محتاج رو دستگیری کنید برای اون که محله یک قسم محله خود رو آباد کنید ما همین انتظار یک ماه شریف بودن لازم یا در دیگر موردها هم همین کارها رو به سامان رسانده میشه؟ بله تشکر. آبادکاری کار عملهای خیر و احسان در مردم بخصوص ملت تاجیک از قدیم الایام خاص است. هنوز تا ماه شریف در عرفه ماه شریف الکه کار خیر و احسان آغاز شده بود. تا آغاز روز رمضان چند مناقشه عائلی گفتم ممکن الکه حول و فصل خودش رو خودی همین روز یک مناقشه بین حوالی بود. همین روز که ماه شریف به بیتون همین های از یک دیگر روز شده کمیته محله جمع شده و مسئلهشون حل و فصل کرد. گفتم بیشتر از این ماه شریف از ماه مبارک بهره‌مند میشن بخصوص عائله کم‌بزاعت احتیاجمند. مثلا محل ما از تا عرفه ماه شریف الکه ما آغاز کرده بودیم ایادت کم‌بزاعت را ایادت شخصان برجامان را آغاز کرده بودیم. حاضر دویم هفته است که صاحبکاران محله در کمیته محله روز حساب میانه 80-90 کیلوگرم برنج آش کرده و مردم تقسیم کرده داده ایستادن. زیاده از این باز مواد بسیار آوردن تا که ما در برای عائله‌های محتاج احتیاجمند آن رو تقسیم کرده. حالی خیلی دراز است. ما بعد از رمضان هم این کار رو ادامه خواهیم داد. درباره خودتان گویید محض در همین ما از کدام خصلتی شاید به اندیشه شما بدی خود دست کشیده توانستید؟ کدام عادتی بدی خود را ترک کرده توانستید یا یگان نفر نزدیکان شما؟ مثلا همین شوهرم همین شب قدر یگان بار نماز نمیخوندن. همین شب قدر رو با نماز از خواب نرفته از بعدی گفتن تا روز نماز خوندن. این یک کاری باید. مثلا من همچون زن با رئیس محله تیمور و مراجعت کردم که دو سه تا مکتوب تیار کنیم برای کمبزاعتان معیوبان محتاجان. من و الف سرمایه و ANT و تویخانه یک کسرای به روی خطای بوده دادم. وایها مثلا از دوشنبه آمده من الف سرمایه و خودش سخاوتمندی خودش مردم به سر کرد.
بسیار خوب. خب تشکر، سلامت باشید. اکنون استاد بیاید با شما صحبت میکنیم. اینجا ما چندی از اندیشه شهروندان رو شنیدیم. با فکر شما روحیه مردم رو احساس کرده ایستاده که در رمضان امسال چه خیلی بود، از سالهای قبلی چی فرقیت داشت؟ مرحبا. عموما اگر گیریم، اگر مردم ما مردم تقوادار هستند، نوبست از سن سال، کلان سال هستند، پیران سال هستند، جوان هستند، ما همین تخمین میکنیم که تا رفت مردم ما نسبتی همان اعتقاد دینی هاشون مستحکم شده ایستاده است. در ماه شریف رمضان ما حس کردیم که تحمل پذیری مردم، مناسبتی معاشرتی بهترین تا رفت خوب شده ایستاده است. و از همه اساسیش به نظر من همین خیلی که همین بهره ماه شریف رمضان این مردم عادت میکنند. من بعد همین یک ماه شریف رمضان گذردم، 11 ماه دیگری سالم کوشش میکنند که همین خیلی مناسبت را نگاه دارند. من هم درباره کارهای ثواب گفتن اینجا اشتراکچیان، حتی در همین محله ما هم چند صاحب کارانی که موفقی هستند، آنها هم کوچه را هم تعمیر کردند، هم آشای همین افطاری تشکیل کردند. در کوچه ما هم بودگیش نخت اکن، انی قشته اکن. بعد وقتی که ما در حتی جای کار یا کوچه ها میگنیم، آدم ها از روز خور باشن اگر خودداری میکردن که نسبتی عزتی نفسی دیگران نرسد، خورا خوردن یا آب نوشیدن، این هم البته بهتر است. من باوری دارم که همین خصلت های نیکی که در ماه شریف رمضان به مردم ما نصیب گشت، همین باز ماهای دیگر سالهای طولانی دوام می‌یابد. باشد، تشکر. حاجی داملو، با ما درباره همین فضیلت ماه شریف خب سخن میکردید، یادآور میشدید، شرح میدادید، بسیار خوب میشد. الله تبارک و تعالی در قرآن عظیم الشان میفرماید: استعیذ بالله یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ای اهل ایمان، میگوید ما بر شمایان روزه ماه شریف رمضان فرض گردانیدیم، چگونه ای که پیش از شما فرض گردانیده بودیم. این تنها برای ما نیست و در دوام میگوید که لعلکم تتقون. مقصد از روزه گرفتن چیست؟ شاید که شما پرهیزگار شوید. انا همین روزه خود اخلاق انسان به تنظیم می درآورد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم می فرمایند که روزه این یک پرده هست که انسان رو از آتش دوزخ غلطیدن نگه می دارد. پس میگویند هر وقت که یکی از شمایان روزه دار باشد، دروغ نگوید، حقارت نکند، غیبت نکند، تهمت نکند، با یگان کس جنگ و جدال نکند. اگر یگان کس با شما جنگ کند، گوید که من روزه دار هستم. یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حدیث دیگر می فرمایند که اگر شخصی که روزه دارد و دروغ گوید، دروغ گویش به عمل کردن گیرد، این خیلی شخص به حاجت نیست که نخورد و نآشامد. یا اینکه در حدیث دیگر می آید که چقدر روزه‌دارانی هستند که به غیر از گرسنه ماندن دیگر برای ویها یگان ثوابی نیست. چقدر شب زنده دارهایی هستند که به غیر از بیدارخوابی دیگر یگان ثوابی بر اونها نیست. اینها چگونه روزه دارها هستند؟ روزه دارند می‌دارند و حقارت میکنند، روزه می‌دارند و دروغ میگویند، روزه می‌دارند و مردم فریبی میکنند، روزه می‌دارند و سخنهای فحش و فاحشه و دخالت داشتگی سخنهای میگویند، روزه می‌دارند و
مردم آزاری میکنند. این خیلی از روزه داشتن بغیر از گرسنه ماندن دیگر یگان ثوابی نیست. یعنی روزه اخلاق انسان به تنظیم می درآورد. وقتی که روزه دار هست الکی خودی همین اگر اخلاقی که مثلا عادتی سیگار کشی داشته باشد یا ناس کشی داشته باشد یا اینکه یگان عادت‌های حقارت کتی گپ زدن داشته باشد، یک علاقمندی کلمه ها گویان ما بعضیان همین خیلی زبان ها ما عادت کرده است، از همین چیزها نگاه داشتن بینی دیگر الکی همین اخلاقش ترک میکنند شخصی روزه دار. خب اینجا باز یک سوال دیگر هست، کدام عملی ما در ماه شریف بیشتر ثواب بیشتر دارد؟ بارک الله. در ماه مبارکی رمضان خیلی عملهای وجود دارد که ثوابی زیادی دارد. از قبیل نماز خواندن، روزه داشتن، مثلا از قبیل تلاوت قرآن کردن، از قبیل دعا کردن، از قبیل خیر احسان کردن. من همین میخواستم که درباره همین خیر احسان اندکی سخن کنم. قرآن عظیم الشان اعلام می‌دارد که باید صدقه احسان کردن در واجب فطری و طبیعی انسان درآید. در فطرت انسان درآید که باید که انسان در طبیعتش همین خیل صدقه احسان میکردگی باید باشد. هر نعمتی که خداوند بر بنده‌اش میدهد و مسئولیت دارد. مسئولیتی ثروتمندی این خیر و احسان کردن. مثلا شخصی ثروتمند به مسئولیتش این است که باید قشری نیازمندی جامعه و نظر کردن، کم بضاعت و فقیران و مسکینان گرد و اطرافش به نظر کردن که در گرد و اطرافش نسبتاً مردمانی کم بضاعت نیازمند وجود دارند، باید که توجه به اونها کند. یعنی که الله تبارک و تعالی در قرآن عظیم الشان در سوره قصص آیت 77 می‌فرماید که شما نکویی کنید چگونه که خداوند بر شما نکویی کرد. همین نیکی که خداوند ثروتی که بر شما داد، شما از همین دیگر قشری نیازمند جامعه و نکویی کنید. راه فساد مجویید که خداوند فسادکاران را دوست نمی دارد. حاجی دامدا بسیار نقد گفتن درباره اون شخصانی که این باید که عادتهای بدشان رو در این ماه شریف رمضان بد کنند. لیکن یک یادم آمد درباره ریاکاران، آدم‌هایی که در زبان همه گویا که تقوادار هستند، به ایمان هستند، روزه‌دار هستند، در باطنشان دیگرگون نمی‌شوند. منافق هم میگویند که ریاکاران اینها بر ضرر خودشان کار میکنند. باید که همین سخن، عمل و حتی پیندار کس باید که یخیله باشد. و غیر از این درباره همین صدقه و خیرات کارهای ثواب گفته، اگر شخصی که امکان نداشته باشد همین سخنهای نیکتی، رفتار نیکتی، حتی همین مصلحتی همین سخن که میگفتیش که همین کار ثواب کردنش ممکنه. همین هم صدقه و خیرات حساب میشه. چگونه که استاد گفتن هر عملی بنده تنها برای دریافت کردن رضایت خداوند باشد. البته نه اینکه ریاکاری برای شرم همسایه، روزه داشتنش یا یک خیر کردنش که مردم گویند که این سخاوتمند بوده است، برای دریافتن رضایت خداوند باشد. هر عملی بنده کاری خیری که انجام میدهد بی‌فایده نیست، بی نفع نیست. فرصت صحبت با شما فرا رسید. ما در نوار اگر با دقت تماشا کرده باشید اینجا در مورد آبادانی هم یک چند نقطه ها رو اشاره کردن، نمایش دادیم، نشان دادیم. اکنون همین یک ماه مبارک، یک ماه شریف رمضان برای کارمندان همین سرایست آبادانی، مخصوصا آنهایی که مسئول همین راهسازی هستند، چه خیلی سپری شد یا اینکه این یک ماه تنفس و توقف بود برای شما؟ خب مرحمت. نه البته از طرف کارمندان استفاده بری راههای شهر خوجند در محله 34 940 متر راه منفرش کرده شد با صفت بلند. من همگی آگاه هستید با اشتراک
رئیسی ولایت محترم رئیسی ولایت کارها آغاز کرده تا تشریف مهمانان عالی‌قدر به انجام رسانیده شد. از طرف کارمندان سرریاستی آبادانی و خانگی منزلی کمونیلی شهر خوجند و کارخانه‌های زیرتابه آن در گرد و اطراف تئاتر خواجه کمال میدان‌های گل و گلزار گل‌های همیشه آرایشی شناخته شد، میدان علف‌های همیشه سبز کاشته شده پرورش یافته ایستادند، درختان سایه افکنی همیشه سبز شناخته شدند به مانند مگنولیا، صنوبری پریمی، صنوبری الداری و هاکذا. از طرف دیگر کارمندان شعبه آبادانی، کارمندان خدمترسانی نقلیاتی سانیتری شهر خوجند همه روزه کوچه و خیابان‌های شهر خوجند تازه و آزاده نگاه داشته شده، پرتوها سری وقت برآورده شده ایستادند. از طرف کارمندان قطعه چراغ‌خونی شهر باشد، کوچه کمال خوجندی از چهارراهی کپیراتور تا دوره پختکار چراغ‌پایه‌های نو زمانوی شناخته شده و استفاده داشته شدند. بسیار خوب. ما واقعا هم امروز می‌بینیم، مشاهده می‌کنیم که پیش نظر ما شهر ما چقدر زیبا و شکوفان گردیده است، روز تا روز آباد می‌شود و این آن عمل‌هایی که گفته استادید واقعا هم این کارهای نقشه‌وی است و غیر نقشه‌وی. شاید در محض همین ماه مبارک کدام کارها رو باز به سامان رساندید که اون شاید در نقشه دوربین شما نبود؟ خب مثلا در اینجا یک نفر شهروند در سامانه اجتماعی فیسبوک نوشتند که آنها حتی اهل محله انتظار هستند که کی راهی همین کوچه آنها یا راه تا خانه آنها منفرش می شود، آباد می شود. این در ساحل راست سردریا میکروناحیه 12. خب این گونه مثلا عملهایی که کارهایی که شاید غیر نقشه‌وی است مثلا به حساب گرفته می شود؟ البته مراجعه این شهروند باید که پیش از همه از طرف رئیسان کمیته محله ها به پیشنهاد کرده شدنشان در کار، به نقشه داخل کرده شدنشان در کار، بعد از روی نقشه این کارها به انجام رسانده می شود. برای آنکه در دوام سال برای اجرایش این کارها مبلغ‌های ضروری مقصدنا جدا کرده می شوند. در این حالت این عمل یعنی اسفالت پوش یا منفرش کردن رو دو طرفه به انجام رسانده می شود. چه خیلی دستگیری میکند؟ بیشتر خود ساکنان یا خود حکومت؟ اون راههایی که به نقشه سالانه دراده شدن از طرف حکومتی، از طرف بودجه محلی به اجرا رسانده می شود. بعضا می شود که شهروندان ساکنان همون محل خودشان مبلغ جمع میکنند، باز از طرف غیر نقشه‌وی از طرف مقامات اجرای حکومتی دولتی شهر دستگیری می‌یابد و یک قسمتش از طرف بودجه دولتی پرداخت کرده می‌شود. این غیر نقشه‌وی. ما همه روز به آبادکاری، سبزکاری شهر ما مشغول هستیم. این کاری ما همین است. بعضا می‌شود که من بارانگری ها می‌شود در بعضی جاهای آسیب پذیر که وای کوچه ها مثل آب وای میکند، همین رفته دسته سیاری کارمندان کارخانه دولتی استفاده راه ها رفته همون جاها رو به ترتیب می‌دارند، جاها رو تازه میکنند. این کارهای غیر نقشه‌وی. تشکر، سلامت باشید. تماشابینان عزیز، همگی یک چند لحظه و ما باز به صحبت استودیو برمیگردیم. بخش رکلامه. тамошобинони азиз, шумо токшоуи печтоби замонро тамошо карда истодаед ва мавзӯи суҳбати имрӯзаи мо баҳраҳо аз моҳи шарифи рамазон унвон гирифтааст ва мо барномаро идома медиҳем. акнун мо инҷо дар навор ҳам ёдрас намудем ки имрӯз мутаассифона аз манзили имрӯзи худро обод мекунему, аз макони охират гӯё бехабар ҳам мемонем ва вақте ба қабристонҳо нигоҳ мекунем, инҷо қабрҳои фурӯрафтаро ҳам мо дидем. аз ин ҳолат албатта ман боварӣ дорам ки шумо огоҳ ҳастед ва вақте ки масалан боришоти пайдарпай мешавад, қабр фурӯ меравад, худи гурбон ҳам хабар дода метавонад ё не? барои обод намудани оромгоҳҳо моҳи шарифи рамазони пойда истодан мумкин лозим несту. ба ғайр аз моҳи шариф, моҳи шарифи рамазон ба камтар одама бисёртар аҳамият метиҳанд, чунки моҳи хайру эҳсон, моҳи дуою барака, моҳи авфи гуноҳҳо, барои ҳамин камтар бисёртар. лекин дигар вақт дар давоми тӯли сол
бисёр одамон ҳамун оромгоҳҳо ба қабрҳои хешу табор падар модар наздикона зиёрат мекунанд. оиди наворе ки инҷа бо ҳозир пахш карда шуд ва дар он нишон дода шудааст ки дар натиҷаи боронҳои дар пай дар пай баъзе аз қабрҳо фурӯ рафтанд. оиди ин чиз мо хабардор ҳастем. акун инҷа як масъала не системаи кориш ҳамин хел ки вақте ки қабр фурӯ меравад аз тарафи гӯркоб ё аз тарафи корманди шӯъбаи маросими дафн ҳамун қабр соҳибаша дарёфт карданд дар кор. барои ин ҳаст журналба баъзеҳо акун ҳамун то қадри имкон шахсоне ки ҳамунҷо ба дафн карда шуданд ҳамон хешу наздиконашон суроғашон адресашон телефонашон ҳамашон нависта шудааст. вақте ки агар ягон қабр фурӯ раваду онро аз тариқи журнал агар соҳибошо дарёфт карда шавад ба онҳо хабар медиҳанд. онҳо албатта омада ҳамна таъмир мекунанд. то агар масалан соҳиби қабри фурӯрафта пайдо нашавад на гӯрков на шӯъбаи маросими дафн вай қабр ба ягон корҳои ободонӣ ё корҳои таъмир гузаронда наметавонад. чунки беиҷозати соҳиби қабр ин корҳоро гузарондан мумкин нест. соҳиб бояд биёяд худаш бинад ки дар ҳақиқат вай қабр дар натиҷаи борон фурӯ рафтааст ё ягон барои ҳамин ҳамчун чӣ хел қоида ин ҳамин хел ки бе иштирок ё бе иҷозати соҳиби қабр ягон хел корҳои таъмир ё ободонӣ гузаронда намешаванд. фаҳмо. ҳаминҷо боз як саволи дигар. албатта хуб мо ҳар рӯз шуморо инҷо ба барнома даъват карда наметавонем. имрӯз ба фикрам фурсаташ омадааст, чунки чанде аз шаҳрвандон хуб тамошобинони мо ҳам дар мавриди ҳамин нархи хизматрасонии покшӯ ё ин ки қабрҳо ҳам бисёр саволҳо пайдо шуда буд ва айнан ҳаминҷо ман бисёр мехостам аз шумо ба ҳамин масъала равшанӣ андохта шавад. то кадом андоза аз ҳамин ҳолат аз муайян шудани ҳамин нархгузориҳо шумо огоҳ ҳастед ва ин дуруст аст? бисёри одамон аз нарху навои баланди ҳамин қабр нигаронӣ доранд. моҳи феврали ҳамин соли 2022 нархномаи нави хизматрасониҳои шӯъбаи маросими дафни шаҳри хуҷанд тасдиқ карда шуд. то ҳамина нархнома буд. вай нархнома охирин маротиба соли 2013 ҳанда аз тарафи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри хуҷанд бо мувофиқа карда барои корбарӣ пешниҳод карда шудагӣ буд. ҳозир аз соли 2013 то 22 9 сол гузаштааст. 9 сол як нархнома буд, як нарх буд барои хизматрасониҳои қабристон, як нарх буд. ако ҳозир мобайни 9 сол ба ҳамаи шумо шоҳид ки нархҳо чандин маротиба боло рафтанд, хизматрасониҳо боло рафтаги, барқ боло рафт, об боло рафт. хай ман ина қабристон ба вай намекунам, лекин умуман кулли хизматрасониҳо ё нархҳое ки дар бозори имрӯза ҳастанд ҳамашон боло рафтанд. имрӯз масалан нархи як қабр чанд пул меистад? чанд сомонӣ аст? барои тамошобинон мефаҳмонам ҳозир ҳудуди шаҳри хуҷанд ба барои кофтани қабр ду намуди нархнома гузошта шудааст. яке барои соҳили рост. соҳили рост бисёртар заминҳои сангсор дорад. яъне кофтани қабраш камтар мушкилтар ҳаст. аз ҳисоби ҳамин соҳили рост ба 1300 сомонӣ нарх мондагӣ барои кофтани як адад қабр. соҳили чап аз сабаби он ки заминҳош мулоим, заминҳои нарм, заминҳои дар онҷо лаҳат кофта мешавад. инҷа соҳили рост ба лаҳат кофта намешавад. вақте ки инҷа чуқурӣ мекунанд дурнаша санг ё ғишти блок кати дурнаша сохта мебаранд, сони ҳамунҷа ба маита дафн мекунанд. соҳили чап бошад кофтани қабр имконияти кофтани қабр лаҳат мебошад. барои ҳамин унҷа ба соҳили чап ба 606 сомон барои кофтани як адад қабр нарх мондагӣ. унҷа камтар осонтар, инҷа душвортар. сони барои инҷа ба қабр кофта инҷа масолиҳи сохтмонӣ сарф мешавад. худи ҳамту чуқурӣ агар ковид вай бо гузаштани мурури замон фурӯ мерад. инҷа ҳамин нархномаҳо дар даромад ҳамин қабристон ба вақте ки одам ворид мешавад нархномаҳо ҳамон ягон девол ба ягон пештоқи қабристон ба ягон ҷо ба ҳамин нархномаҳо ҳамаш чоп карда насб карда шудагӣ истодааст ҳамин чизҳо. агар ба ногоҳӣ ягон ҳодисаи масалан ягон риоя накардани
хизматрасониҳои нархномаи аз тарафи мақомот тасдиқ шуда агар ба ногоҳ ба назар расад ҳамон одамое ки бевосита бо ҳамин чиз дучор шуданд метавонанд ба шӯъбаи маросими дафни шаҳри хуҷанд муроҷиат кунанд. акнун ҳамин вақте ки мо дар бораи нарху наво гуфта истодаем мавқеи ҷойгиршавии ҳамон қабр ҳам ба нарху навои он таъсир мекунад. Масалан як нафар мехоҳад ки ба ҳамон қабри гузаштагонаш ӯро дафн кунанд масалан, ё як нафари дигар мехоҳад ки дар таги намедонам дарахти ягон сояафкан қабри вай бояд бошад ва ин аз нархнома вобаста аст ё не? ҳамин хоҳиши масалан шаҳр якта чизро бо мефаҳмонам ба ғайр аз қабри нав кофтан 660 сомоне ки ман гуфтам соҳили чап ба 1300 сомон соҳили рост ба ҳамон қабре ки нав мекобанд ҳамон нархнома ки 660 сомон маблағ меспаранд. Лекин ҳаст баъзеҳо ки қабрҳои хештабор очаи бобо падар дигарҳо бо масалан дубораи се бора мо ба тоҷико ба мусулмоно ба масалан мо тоҷико дубораи се бора якта қабр ба хешу наздикона бо гузаштани мурури замони аниқ яъне солҳои аниқ гузаштанаш дар кор ва дубора кушодани ин қабр ҳам боз як дубора кофтани қабр ба ҳам ҳамон нархнома ба нархаш муайян карда шуда яъне 660 не 450 сомони кофтани қабри кӯҳна яъне қабри кӯҳнаи мекушоянд 450 сомон бояд маблағ споранд барои кофта пӯшидани аз дига ҳамон қабр. аз куҷо ҷойгир шуданд таги дарахт ба лаби роҳ ба ё лаби ҷои соя ба вай ба яъне ки мавқеи ҷойгиршавии қабр ба нарх ягон хел нақш намебозад. Чунки ҳозир ман мегӯям дар ҳудуди шаҳри хуҷанд 16 та оромгоҳ бошанд. аз 16 оромгоҳ сетош ин оромгоҳҳои славянӣ яъне дар онҷо русҳо ба хок супурда шуданд. 13 оромгоҳҳо ин оромгоҳҳои тоҷик мусалмонӣ мебошанд. ҳамин 13 оромгоҳҳое ки ҳозир дар ҳудуди шаҳри хуҷанд ҳастанд соҳили рост ба малика бону мана ин назди мачиди нури ислом ба сони минтақаи маҳаллаи чашми арзана ба якти дигар оромгоҳи нав ҳаст. ҳамин оромгоҳ соҳили чап ба оромгоҳи гумбази қошуқ ҳаст. ҳамунҷа ба як қисми муайяни замин боқӣ мондагӣ барои дафн кардан ҳозир имконият ҳаст. дигар боқӣ монда қабристонҳое ки ҳудуди шаҳри хуҷанд ба ҳастанд вайҳо қабристонҳо ҳамашон аллакай каесин чандин сол ҳастин пур шудагӣ бо имконияти унҷа ба замини нав ҷудо карда аз нав гур кардан хеле душвор аст. барои ҳамин бисёре одамо ҳамон хешу ақрабои ва ё шумо қабрашон ба гур мекунанд яъне ки заминҳое ки замини бекора барои қабри нав кофтан тараф кам мондагӣ. соҳили чапи дарёи сирба соҳили рост ин хеле имконият ҳаст. дар мавриди покшӯй чӣ муайян шудааст ё не? покшӯи мо разоқ рафта будем ҳамахи маҷлис шуда буд. асосан покшӯи нарх нест, бояд фарзанд шӯяд мувофиқи шариати ислом. зан бошад духтар мард бошад писараш бояд шӯяд. хай покшӯи мо меран агар фарзанд шӯяд даҳонӣ ёрдам метиҳам интиқону ройгон. агар ҳамун разоқ тасдиқ кардан ҳамунҷо маҷлис гуфтам 200 сомон барои як мейта шудан. агар фарзанд баъзи ҳолатҳо мешад метасад баъзи ҳолатҳо мешад наметавонад. агар покшӯ вай шунад бо розигии покшӯ хай 200 сомон таъин кардам ваҳо. акун баъзи ваҳо мешад 100 сомонам мегиранд баъзи ройгонам мешунад. ҳамаи шароити вай ба нигоҳ кардад. яъне нархи муайян шудаги он нархе ки мӯътадил гӯё нигоҳ дошта мешавад ин 200 сомони аст. боқи изофа боз аз худи ҳамон муносибати ҳар ду тараф вобаста аст. дуруст як чизро гуфтанд шарт ва зарур аст ки назди шӯъбаи маросими дафни шаҳри хуҷанд тариқи шартномавӣ гӯркобҳое ки дар оромгоҳҳои шаҳри хуҷанд бо кофтани қабр машғул ҳастанд онҳо ба тариқи шартномавӣ расман ба кор қабул карда шуданд. лекин шӯъбаи маросими дафн ба ҳайати кории шӯъбаи маросими дафн ба ҳамчун покшӯ вазифа ё вакансия ё вазифа ин хел вай нест аст. барои ҳамин ҳамаи покшӯҳое ки масалан хизматрасонӣ мекунанд барои покшӯ меранд онҳо яъне кормандони шӯъбаи маросими дафн намебошанд. онҳо одамое мебошанд ки худошон алоҳидаги ҳамин коркити машғул мешаванд. яъне сони нархгузорӣ баҳо дигар мешаду маблағи хизматрасонӣ баҳо дигар мешавад.
یعنی این صلاحیت در صلاحیت شما نیست و اون جایی که ما حاضر گفتیم که گورکو و این البته اون مبلغی که گفتیم 660 سومونی ساحلی چپ و 1345 سومونی ساحلی راست این باز با یک همون خزینه معین می رفتگیست. البته این تحت نظارت است. این همه اون رو گورکو با کیسه خودش نمیگیرد. البته از اینو گفتم باید همین قبر وقتی که کونش میکشویم بعضی وقتا باید قیمت‌تر میشد. بعضی حالت ها میشن دو گور میکشون. من این گور اوچم میکشون که باید اینی مرد خطا میکند صاحبی باید اینه گور میکنن دیگرش میکشون. این هنگی حالت هم سال قیمت شدنش ممکن. برای همین نقل قیمت نمیگیرن گورها، لیکن مهنت که کردن همون مهنت ها یاله با رازیگی باید لیکن. خب در همین مورد و حالت ها در شریعت دین اسلام چه آورده شده است به ما شرح دهید و واقعا هم در همین مورد مثلا سودا کردن جایز است یا نه؟ اصلا در ما یک سخن هست، ما مرده بردار زنده برداری یک دیگر میگوییم. این چی معنی دارد؟ مرده بردار زنده برداری باید همین مرده برداری یک دیگر اهل و پیوندانی همو خانه دانواده اهلی محلش یار و دوستانش باید خودش قبر کبد. رفته قبر کفته خداشون شسته باید قبر کنن. اگر شریعت گویی دیگر هر یک کس میگفتن که اگر گوشش هم بیام شاید رسیدگی هست 7 مرده باید شاید هر یک کس، نه فقط فرزندش باید شاید، یارش های، دوستش های، حقش های، همسایش های، خیشش های، تبارش های، اهلی محلش های، حق و همسایش های باید در آمد خداشان شوید. انکنون که این کار انجام نداد می در شریعت گویی دیگر همون پاکشوی باید خودش که نشست می یک کس آورده کرا کرد می همون راضی کنان آمد. نرخی معینی که همین قدر نرخ نیست، زیرا اینکه خیلی حالت های گوناگون در شستن میت وجود دارد. یعنی اینجا جای بحث و تلاش و جای حاجتی سودای و بحث نیست. حاجدانلو بسیار ناز گفتن. البته امروز صحبتی که از ما کرده هستن یک چند نفر متصدیانی مقاماتی مراسم در اینجا گپ زدند شب عید است، شب خرسندی است، لیکن ما این چیزا گفتیم، لیکن این چیز رو هم گفتن لازم. در مسلمانی در همون آیت و سوره های کلام الله اول موت و بعد حیات آمدگی. برای من این چیز گفتن البته جایز است. من البته از تماشابینان عذر میپرسم. غیر از آن همچون حقوق‌شناس در اینجا یک علاوه کردم میخواستم که در آن موردهایی که قبر در نتیجه بارشات های بسیار فرو رفت و صاحبش رو پیدا کرده نمیتونن، اینجا متصدی ها گفتن که تا صاحبش پیدا نشود هیچ کار کرده نمیتونه. من مصلحت میدادم که با جلب کردن نمایندگان جمعیت، شخصان خالیس، متصدی های هم قبرستان سند ترتیب داده البته چاره‌جویی کردن لازم. بله، چون که شاید صاحبانی همون قبر در دیگر کشورها قرار نباشند و عموما اگر سراغاشان نمایندگانش پیدا نشده باشد بعضا ما هم به قبرستان ها میریم حیران میشیم که چخیل تا همین احوال نگاه داشته ایستاده گفته. برای البته چاره‌جویی کردن لازم به نظر ما میرسد. بعد در اینجا وقتی که درباره متصدی آبادانی شما چند دفعه تاکید کرده در مسئله آبادانی غیر نقشه‌ای پرسیدید که به نظر من میرسد که آبادانی غیر نقشه‌ای به ذمه صاحبکاران است، احسانکاران هستند، اون شخصان ثواب طلبی که خودشان آمده مبلغ گذاری کرده میکنند. چون که مقامات واحد دولتی البته بیرون از نقشه، بیرون از بودجه‌ای که با هم مبلغ جدا چیکار کردن نمیتونند. دیگه اینها خیلی نقد میشد که همین مسئله رو یک هم آهنگ سازی کنند، همین در بین مردم، در بین هم صاحبکاران، در بین حتی مقامات دولتی ایستاده همچون چی گویم کارخانه منفعت دار در همین مسئله باید که اندیشه کنند. چون که اینها هم جای شهر کجا ناآباد و کجا رو در نوبت اول آباد کردن لازم نقض میدونند. مثلا گیریم اگر در همین مرکز شهر از همین باغ حاج کمال و نوکت تئاتر حاج کمال گفتن محل رزاق سرمشتگی جاش به یک کوچه اکادمیک رجب‌فو در آمدش همین خیلی ناآباد
از اونجا ماشین‌های نقلیات جمعیتی هم میگذارن، لیکن یکون کس گویا که نمیبیننده. شاید که همون تصدیو دیده همون با واسطه کمیته محله همکاری کنند بهتر میشه. به نظر من همین. بسیار خوب، تشکر. و در مورد استاد پیشنهاد استاد چی گفته میتونید؟ اون چیزی که مثلا سند ترتیب داده شده بگذار شاید صاحبان قبر نیستند و همون قبرها رو گفتن تئوری معلم ما اینو 3 سال پیش تشکیل کردگی الکای هر یک قبرستان ما 5 قبر بود نشانه تبلیغ میگن نشانه های سرخ زده ماندیم به رقم. هر جنازه‌ای که میشد ما اعلام میکنیم، دامله ها اعلام میکنن رفته بینن. اگر همین تبلیغی که ما موندیم 2 سال صاحبش نبیاد 2 سال ما باید گشته میگیریم با نمایندگی پروکراتورا، نمایندگی رئیس محله میبیان سند میسازیم و قبر بالانس کارخانه گذاشته میشن. توازنی درازده برادر عزیز انکون و حاضر با زمین یکسان شده ممکن است. معلم حاضر شما ما 6 ماه گفته میتونیم 3 ماه گفته میتونیم امروز آباد کنید تا میبینم خیلی کشم میشه. ادم سند ترتیب دیدگر سند ترتیب دهید شما از مسئله چند کنیم ما راضی آزاد میشه. همین مولتش مرحمت اینجا یک چی هست که متاسفانه امروز به مشاهده میرسن که قبرها فرو میروند صاحب ندارن. این چی هست؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم بحری همین مسئله میفرمایند که زور القبور فانهما تذکرکم الاخرتی. این امر است، فعل امر است. شمایان قبرها رو زیارت کنید، گذشتگانتان قبرهاشان رفته زیارت کنید، زیرا اینکه زیارتی قبر به شما آخرت به یادتان میآورد. همین قبرهای پدر، مادر، اهلی آچتان، باباتان اگر امروز ما فرزندای از دستشون گرفته همون زیارتی قبر ببریم، قبرهای تازه آزاده کنیم، هر بار نگاه و بین کنیم، شکست و ریختش آباد کنیم، مثلا تازه کنیم، نبیره های بریم، فرزندای بریم، از قفای ما از دنیا رویم هم همه ها عادت میشد آمده قبر تازه میکردگی میشن. امروز ما فرزندای نبریم، خدا ما نرویم، خدا ما رویم و فرزندای نبریم، ما بریم اگر فرزندا نمیره چون که عادت نشده است. همین که قبر پدرش میبخشید کو قبر پدرش نمیداند گاها، قبر مادرش نمیداند گاها. نخواد که به همین امید انسان فرزند کلان کنه. بنابر همین باید که برای این همون امر پیغمبری خدا هست که قبرهای باید زیارت کنیم، رفته نگاه و بین کنیم، تازه آزاد نگه داریم که این النظافت من الایمان، این از جزء ایمان است تازگی. بنابر همین همون فرزند و نبیرگاه ما بوده همونجا دائمی همون قبرستان‌های تازه کرده ایستاده رو مونده که من این قبر آچت، من این از قبر بابات، من این از قبر بابا کلان ما، من این قبرها از آنی ما نگاه و بین کنید تا فرو رفتنش ممکن یا یک مثلا آسیب دیدنش ممکن از باران از یک چیز دیگر. بنابر همین مسئولیت در دوش ما و شما هست. امروز از به مسئولیتی ما و شما همین کارها به عمل می آید که البته جای تأسف و جای بسیار افسوس است که قبری پدر و مادر خودش نمیدن. همگی چند دقیقه بعد دیگر شبکه پیوست نشوید، با ما بمانید. این تاک شوی پیچتابی زمان است و بهره ها از ماه مبارک عنوان گرفته است. موضوع امروزی ما و ما صحبت استودیو رو ادامه میدیم. اکنون یک مسئله دیگر اینجا باز مطرح میکنیم. ما در مورد منظور من در مورد تامینات با مواد اولین آذوقه‌واری که اولین درجه حساب می شود. اکنون نگاه کنید، این یک سوال عمومی است. ما همیشگی پیش از آغاز همین ماه شریف رمضان حتی راهبران تاکید میکنند با صاحب کاران، با خود فروشندگان بازار که نرخ و نوای بازار را حتی امکان یک نگاه داشته شود، یعنی بلند نشود، آن قیمت نشود. لیکن به مشاهده می رسد که شاید هستند بعضی نفرانی که با این یا آن سبب، البته این هم تو در جای خالگی به میان نمی آید، همون نرخ و نواد
навои маҳсулоти озуқаворие ки аввалин дараҷа ҳисоб мешавад аз қабили орду, равғану, гӯшту, шакар ва дигар нархашро баръакс болотар мекунанд. акнун ҳастанд саховатмандоне ки кӯмак мерасонанд ба оилаҳои эҳтиёҷманд, камбизоат, лекин аз ин чи савоби онҳо ҳама ба пуррагӣ баҳравар намешаванд. албатта ин ҳолати муқаррарӣ аст, лекин дар маҷмӯъ аксарият аз ҳамин нарху навое ки имрӯз дар бозор аст, аз он нархҳои қимати баъзе аз маҳсулот шикоят ҳам доранд. ба фикри шумо оё ҳастанд ҳамин хел нафароне ки маҳз аз ҳамин як моҳи муборак истифода карда онро бар манфиати худ як андоза хуб равона мекунанд, истифода мебаранд? мушоҳида кардаед? одат шудааст ки дар арафаҳои ид, дар моҳҳои табаррук, моҳҳои муборак нархҳо ба ҷои он ки паст раванд, боло мераванд. акнун фурӯшандаҳо бисёр сабабҳоро номбар мекунанд. мегӯянд ки доллар баланд шуд, мегӯянд ки маводи озуқавӣ то овардани мо хароҷоти мо зиёд шуд. мана имсол манамин ҷанге ки байни Россия ва Украина инам сабаб баҳона пеш меоранд. дигар давлатҳо ҳамин айём ба ҳамин шабу рӯз ба одат шудааст ки нарху наво мо мешунавем ки паст меравад. акнун ин албатта мо ки халқи мо бисёртар нон истеъмол мекунад, равғана бисёр истеъмол мекунад. хуб мешуд агар ҳамин шахсоне ки бо фурӯши ҳамин маводҳо машғул ҳастанд камтар нархашона агар ки камтар ба зиёни худ коркунандам паст мекардан хубтар мешуд. чунки ҳамин шабу рӯз саховат зиёд мешавад, мардум ба якдигар дасти хайр дароз мекунанд, то тонистанашон, то имконашон будана ба якдигар кӯмак мерасонанд. инам як кӯмак, инам як хайрот аз тарафи ҳамон фурӯшандаҳо мешуд. ин бисёр хуб мешуд. мавриди ҳамин моҳи муборак ба ҳамина қайд карда ҳастам ки ина бинед ки мо медонем ки мо ҳамин моҳи шарифба ба хонаи якдигар барои ифтор меравем, якдигарро зиёрат мекунем, аз аҳволашон бохабар мешавем ва як бурда ҳамон ризқе ки ҳамон шаб барои ифтори мо худованд насиб гардондаст ҳамона ҳамроҳ истеъмол мекунем. як воқеа шуд, ман ҳамона мехоҳам ки қайд кунам. одатан калонсолҳо барои ифтор мерафтанд. дина як ҳаммаҳаллаи мо барои кӯдако ифтор оростиянд ки бениҳоят ман хурсанд шудам. ана ҳамон маводҳое ки таби дилу завқи бачаҳо аст, аз ҳамон маводҳо дастархони ифторӣ омода намуданд. кӯдакои муҳаллаи ҳамаи аз сар то поина хабар кардиянд. ҳарчанд кӯдакон рӯзагир нестанд, лекин инам ман ҳисоб кардам ки як хайрот аст. инам як агар ки мегӯянд ки агар ки як кӯдак хурсанд шавад, агар ки дари биҳишт кушода мешавад, мо мумкин ба ҳамин хотир буд ин чорабинии онҳо. баъд ба ҳукми анъана даромадааст ки дар ҳамин моҳи шариф калонсолон айодат карда мешаванд ва сокинони маҳаллаи мо ҳам пиронсолон ки дар маҳалла хушбахтона умр ба сар мебаранд, сарвару сардору маслиҳатчии ҳамин маҳалла ҳастанд, айодат карда мешаванд ки инам як кори хайру савоб аст. боз як чизро қайд кардани ҳастам ки ман ки дар коллективи майдека ки занҳо фаъолият мекунам, дар ҳамин моҳи муборак масалан ғазабашон кай ки мебиёяд, мегӯянд ки хай ҳамин моҳи шариф ба ҳамин гапа нагӯянд. вақте ки як каса дар ҳаққаш гап задан мехоҳанд, ядиргишона медоранд, мегӯянд ки ҳамин моҳи шариф ба ғайбат накунем. ман умед дорам ки як моҳ ин муҳлати кам нест. агар ҳамин кор дар давоми як моҳ такрор шавад, иншоаллоҳ мо дар давоми 11 моҳ ҳам ҳамин кор такрор мешавад. бинобар ҳамин ҳам мо ҳамин бардоштҳои аз ҳамин моҳ гирифтем. бисёр хуб, ташаккур, саломат бошед. инҷо дар идомаи барнома боз як гурӯҳи ҷавонон ба барномаи мо пайваст шуданд ва албатта то ин фурсат шумо албатта огоҳӣ пайдо кардед ки мавзӯи мо дар бораи чи аст ва мо аз боби кадом масъала сухан карда истодаем ва баҳраҳо аз моҳи муборак гуфта унвон гузоштем. шахсан худи шумо аз ҳамин як моҳи табаррук муборак барои худатон чӣ хулоса баровардед, чӣ гирифта тавонистед? ташаккури зиёд маълими азиз. худ моҳи мубораки рамазон яъне моҳи
خیر و احسان و ماهی عفو گناه ها می باشد. برای ما یک شانسی بزرگ برای عفو یافتن گناه های ما می باشد. شخصا خودتون چیکار کردید در دوام همین یک ماه؟ عملهای خود رو به ما نامبر کنید. شاید اون عملی رو اجرا کردید که به طور خود با اندیشه شما اون عملی شما ثواب بود. کاری کرده را گفتن این اونقدر به فکر من بهتر است، لیکن از خانه پیران سالان و عیادت یتیمان گذرانیده بودیم با یک گروه جوانان، یعنی همکورسان، که این به فکر من یکی از کارهای خیرترین برای ماه شریف رمضان می باشد. خیلی که میگن دل به دست آر که مراد اکبر است، از هزاران کعبه یک دل بهتر است. یک کس را نآزاراندن یا به یک کس گپی خوب گفتن هم این در ماه شریف رمضان و عموما برای آدمیزاد این یک کار خیر به حساب می رود. در ماه شریف رمضان هر یک شخص کوشش میکند تا یگان کس را نآزارد. باز گفتنی هستم که روزداری هم این کار خیلی خوب است، زیرا از فربه ما را نگاه می‌دارد و میتوانیم در ماه شریف رمضان به یک نقشه خوراک هم به رژیم معین می‌دارد. هر سالی که ما میرسیم اولا شکرانه میکنیم که باز به ماه شریف رمضان خداوند ما را رسانید. و بهره من از ماه رمضان این بود که ما تشبس کردیم که از خانه پیران سالان دیدن نماییم تا اینکه حال طبیع آنها را یک کمتر باشد هم بالیده کرده باشیم. و باز اینجا معلمه عزیز قید کردن که شخصی که اگر یگان شخص غضبانی شود، اگر میگوید بیا در همین ماه رمضان همین کارون نکنم، البته این خیلی خوب است. اگر در یک ماه تکرار نشود در ماه‌های دیگر نیز تکرار نمی شود. شخصا خود ما وقتی که در مکتب میخواندیم 2 سال پیش تصمیم گرفتیم خیر این چیزی مهم هم نیست، اما ما با همسنفان تصمیم گرفتیم که بیایید به یکدیگر شما گفته مناسبت میکنیم و در ماه رمضان این را تصمیم گرفتیم و این حالا هم ادامه دارد. و باز دل یک کس را آزار دادن هم این میگویند که در دنیا هیچ چیز بهتر از شاد کردن دل یک انسان نیست. اگر شاد کرده نتوانیم بهتر است که نرنجانیم دل آن کس، دل یک نفر را خوبتر میشه. آمادگی مردم برای پیشواز همین عید رمضان چه خیلی باید باشد؟ عید ماه مبارک رمضان، عید سعید فطر، این جنبستی ماه مبارک رمضان است. روزی خرسندی هست. در همینجا یک چیزی مهم باید قید کرد که چند نفرانی هستند که محروم از ثواب همین ماه مبارک رمضان، از ثواب شب قدر هستند. یکمینش عاق پدر و مادر، کسانی که پدر و مادرشان رنجانیدند، پدر و مادرشان از اونها راضی نیستند. باید همین شخص ها آمادگی تا به عید ماه مبارک رمضان، تا به شب قدر، همین شب‌های قدر معامله‌شان برقرار کنند، پدر و مادرشان از خودشان راضی کنند، پدر و مادرشان به نیکی کنند، یک کاری انجام دهند که پدر مادرشان از اونها شاد و رضا گردند، یعنی انا همین رضاگی پدر و مادر یابند. دومین خویش و تبار، یار و دوست، اقربایی که به یک دیگر جنگی هستند، باید که رفته یارشان، دوستشان، خاله بچهشان هستیمی، مثلا یک اکو اوکا هستیمی، باید که تا عید ماه مبارک رمضان باید که رفته معاملشان برقرار کنند، از بین کینه و بغض و عداوت بردارند، یعنی که علاقه خویش و تباریشان برقرار کنند، یعنی قطع کننده سیله رحم، علاقه خویش و تباری کنده می کردگی آدم از همین ثواب و ثمره های شب‌های قدر محروم هست. انا بنابر همین باید آمادگی ما به ماه مبارک رمضان، به همین عید سعید فطر چنان باشد که اول همون یک دونیم که اگر مثال دو کس یک دیگه‌اش که جنگی هست یا ناگپی هست، رفته اقلا دلالتی خیر کرده همیهای چیکار کنیم؟ از بین بریم.
یعنی که این یک طرفی مسئله است. دیگرش اکنون این در اصطلاح ما گوییم اگر وقتی قلبیر برداری هست، یعنی که خیر احسان کردن، یک کارهای نیک بسیار انجام دادن در ماه مبارکی رمضان، برای اونی که همین پیغمبر صلی الله علیه و سلم، این اساس در چی هست؟ ما تکیه باید به پیغمبر صلی الله علیه و سلم کنیم که بخششی که در ماه مبارکی رمضان میکردن در دیگر ماه ها این خیلی بخشش نمیکردن. خیر و احسانی که در ماه مبارکی رمضان میکردن، حتی این که میگویند که وقتی که جبرئیل امین نازل میشدن برای تکرار آیت ها، از همین بادی وزنده هم بخشنده تر بودن. یعنی در همین ماه ما و شما باید من جنبست شده ایستاده از این ماه خیر احسان کنیم، خصوصا شخصانی که ثروتمند هستند باید زکات مالشان یا فطری روزهشان یا اینکه خیر احسان صدقه یعنی احسانشان باید به همین قشر نیازمند جامعه دسترخوانشان را پهن کنند، یعنی که دستیاری دراز کنند به فقیران، مسکینان، کمبغلان که این از نفع بیرون نیست است. همین هر عملی که انجام میدن، یک کس میگن که برای خودش گفت که من همین سحر میخیزم، نظر کرد که سحر میخیزم همین یکمین رو بروش دیگه آدمان به صدقه میکنم. همین سحر خیست یکمین رو برو یک زن کتی رو برو شد صدقه کرد، خیلی مبلغی کلان داد. مردم گفتن که این زنی فاحشه بود. فردا سحر خیست موافق نظرش یک مرد رو برو شد، همون مرد بداد. مردم گفتن که این آدمی بد بود. سیومین روز خیست همون صدقش احسانش یک مرد بکرد که آدما گفتن که وای مردی ثروتمند بود. وای گفتن شب دیگر خواب دید، در خوابش دید که صدقه تو به درگاه خداوند قبول شد. هر 3 روزی که صدقه کردی به درگاه خدا قبول شد. اون فاحشه‌ای که از سبب زندگانی تنگ دستیش، از سبب مشکلی روزگارش فاحشگی میکرد، وقتی که مبلغ به دستش آمد از همین کار دست کشید. میگه دیگرش میگن دوست بود است، از سبب تنگ دستی دزدی میکرد است. دیگر یگان مثلا شرایط زندگیش وزنین، وقتی که مبلغ به دست آمد از همین دزدیش میگن دست کشید. سیومین شخصی سخاوتمند میگن که خیر نمیکرد، احسان نمیکرد، وقتی که خیر و احسان اینو دید اینم خیر و احسان میکردگی شد. یعنی که همین کاری خیر همه وقت به نفع کار هست، به فایده کار هست که یک عبرت است، از و یک فایده هست. از جانب خداوند عملی خیری بنده از 10 تا 700 است. در ماه مبارکی رمضان 700 کرده، یعنی ثواب این ماه از دیگر ماه ها باز بیشتر است، زیادتر است. مثلا اگر در دیگر روزها 10 ثواب تیا، در این روزها 700 ثواب میدهد. تشکر، سلامت باشید. خب استاد، برنامه امروز رو خلاصه میکنیم، جنبست کنید. ما بهره ها از ماه مبارک گویان عنوان گذاشتیم، اینجا اندیشه شهروندان رو شنیدیم و آمادگی رو هم به عید سعید فطر اینجا شنیدیم و بسیار خوب شرح دادن، بیان دادن اینجا حاجی داملاوه. اندیشه شما بسته به همین موضوع، خلاصه شما خب مرحمت چخیل عید رمضان رو پیشواز گیریم و روحیه مردم رو تا امروز مشاهده کردید که واقعا هم ایدانه است. امشب تماشابینان محترم در سر دسترخوان عرفه اید نشسته. همین گفته حاجی داملاو برین ماه شریف رمضان رو جنبست میکنن، قلبی رو عذاب میبردارن، میبینن که چخیل رعایت کرده توانستن یا رعایت کرده نتوانستن. اگر بندگاه یکون کم بودی باشد، کم بودی هم در خاطر میگیرن، دیگر وقت باز قرضشان رو خلاص میکنن. حتی اگر یکون عادت های نقص پیدا کرده باشند، حیات من بعدشان دوام میدن. و جوان نقص درباره ریجه خوراکخوری گفتند. هم ریجه خوراکخوری، همین صرفه سرشتکاری، حتی
پرخوری نکردن آینده عادت کرده مانند برای حیات خودشان سلامتی خودشان بودجه مالیوی خودشان البته فایده میرساند. در شما اولی همین قسمت بپرسید درباره گرانشوی نرخ. گرانشوی نرخ در شرایط امروزی که ما جامعه ما با اقتصادات بازاری گذشته ایستاده است، حاضر یک حادثه ناگزیر است که همین نرخ و نوا رو دولت معین کردن نمیتونه. حتی هر سال یک مرتبه پیشوای معظم ملت امام علی رحمان اهل جامعه ما را با ماه شریف رمضان تبریک کرده ایستاده خواهش میکنند. از همون تاجران خواهش میکنند که شما هم به همین ثواب ماه شریف رمضان همراه شویتان و قیمت نکنیتان. باز شما خودتان هم میدانیتان، ما هم میدانیم که واقعا هم خیلی قیمت میشد. برای چی؟ نه برای آنکه تاجران قیمت کردن میخواهند، برای آنکه مردم ما در ماه شریف رمضان طلبات خریدارشان بلند میشن، دهچند میشن. هر یکی ما میدانیم که برای افطار دیگر روزان نمیخرید که چیزهای هم میخرید. همین خیلی که شد طلبات بسیار شد، نرخ هم بلند میشن. من فکر میکنم یک مردم همون صرفه سرشتکاری، تحمل پذیری خودشان را داشتن و استفاده برند و حتی به همین نرخ و نوای بازار هم تاثیرشان شود. و در جنبه من میخواستم گویم که از بس که عید سعید فطر است، فطر، فدیه، زکات همه چیزها فرض است باید سپارن. دیگه همون اندازه که سپردنشان لازم و برای نفقه یاردم پولی خودی پیرانسالای خودی ما ضرور است. چون که ما حاضر ثواب، خیر، صدقه کده ما این یک ماه شریف رمضان از موارد دیدیم یک دفعه یاردم میکنیم. دیگه از صبح و انداز دولت هر ماه نفقه یاردم پولی میتید. با همین جنبه از کلام میخوادم. سلامت باشید. آدابی رفتن به نماز باید که سحر بنده خیزد، غسل کند، خوشبویی کند، در روز عید بر وقت خیزد، لباس های بهترینش ببر کند. اگر قوتی جوانی داشته باشد به عیدگاه به نماز عید پیاده رود. زیرا پیغمبر صلی الله علیه و سلم می فرمایند که هر قدمی که به سوی مسجد می نهد به نامه اعمالش یک ثواب نوشته می شود، هر قدمی که می بردارد یک گناهش محو کرده می شود و یک درجه مرتبهش در جنت بالا گردانیده می شود به هر یک قدمش. بنابر همین کسی می تواند حتما پیاده رود. دیگرش این است که صلوات به پیغمبر خدا زیاد گوید، در عید بیماری ها را زیارت کند، خویش و تبارانشان رفته زیارت کرده از احوالشان خبر گیرد. یعنی سیله رحم، علاقه خویش تباری در روزهای عید دیدار بینی از یک دیگر، مثلا بیمار بینی، این از عملهای خیر است که باید بنده در روز عید انجام دهد. حتما. بله، تشکر. سلامت باشید. خب در فرجام برنامه گفتنی هستم که هر نفری که از ثواب این ماه شریف بهره‌ور گردید خوش به حالش. شخصی که احترام رمضان را ندانست ما داور نیستیم. عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت، صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت. مهمانان عزیز، برای اشتراکتان در این برنامه سپاس. همه شمایان را با عید سعید فطر با عید رمضان مبارک باد میگویم. تا برنامه دیگر در پناه خدا باشید. خیر.